नाते हम अर्थात अल्लाह पाक हमको इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा, इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा, इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा। चिड़िया चहक चहक कर गाती है हमद तेरी, चिड़िया चहक चहक कर गाती है हमद तेरी। जश्ने मना रही है या रब मकाम तेरा, जश्ने मना रही है या रब मकाम तेरा। इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा। हर फूल की महक में तेरे करम के खुशबू, हर फूल की महक में तेरे करम के खुशबू। बबे सफा पे लबो पर प्यारा इनाम तेरा, बबे सफा पे लबो पर प्यारा इनाम तेरा। इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा। कुर्सी दिमाग अंजुम जलवा है नाम तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिमाग अंजुम रोशन निजाम तेरा। अबे सफा पे लबो पर रोशन निजाम तेरा, अबे सफा पे लबो पर रोशन निजाम तेरा। इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा। लाल साल अकसम सुबह रोह अकसम, लाल साल अकसम लाल सुबह अकसम। हर रंग में आया है दिलकश निजाम तेरा, हर रंग में आया है दिलकश निजाम तेरा। सुभान अल्लाह, इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा। हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा। हो जामे साहे अकसम तौहीद के फिदाई, हो लाल साहे अकसम तौहीद के फिदाई। रोशन ज़माने अकसम हर इंतजाम तेरा। सुभान अल्लाह, में आया या रब मकाम तेरा। इतिरास से बरी है या रब मकाम तेरा, इतिरास से
परी है या रब मकाम तेरा हर इंतजार ही है रोशन निजाम तेरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير পর্দাটা হাফ করে দাও এই সব মেয়েদের কই দিকে যেতে বাচ্চারা কাছে কাছে থাকে وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعلني قبري وجبت له شفاعتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب بوالده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
मुझको पिला दे इश्क की जा, मुझको पिला दे इश्क की जा, तू आका और मैं हूँ गुलाम। तेरे बोलो सुभान अल्लाह। पिला दे इश्क की जा, तू आकार में हो गुलाम। रब के दुलाले तुम ही तो हो, रब के दुलाले तुम ही तो हो, हे जाए दुरूद तुम पर सलाम, तू आकार में हो गुलाम। अल्लाह सीने में है हुब्बे अहमद अजली सीने में है, मैं आगा हूँ मेरा दिल मदीने में है। ऐ हलीमा तुझे और क्या चाहिए, तेरे घर में खुदा का हबीब आ गया। अल्लाहुम्मा Allahumma salli सर्वप्रथम সে আল্লাহ পাকের কাছে গুণ তারিফ গুণ কীর্তন সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে আল্লাহ পাক সমস্ত খারাপি থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ পাক একটি জান্নাতের জায়গায় বসার তৌফিক দান করেছেন। বল আলহামদুলিল্লাহ। এই জায়গাটা হচ্ছে জান্নাতের বাগান, অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর নবীর আলোচনা, কোরআনের আলোচনা, অর্থাৎ জাহান্নামের আলোচনা, কোরআন হাদিসের বলা হয়, সেই জায়গাটা জান্নাতের বাগান হয়ে যায়। যতক্ষণ বসে থাকবে আমার আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে নেকি লিখাতে থাকেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং তওবা তিল্লা করলে জীবনের সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন। তারপরে পরে যিনি প্রশংসার যোগ্য, প্রশংসার পাত্র, যার নামে দরুদ শরীফ অর্থাৎ যার নামে সালাম পাঠানো হয়, তিনি অন্য কেউ নয়, যাকে অস্বীকার করলে ঈমানটাই বরবাদ হয়ে যায়, বেঈমানে পরিণত হয়। তিনি হলেন সকলের নবী, দো জাহানের নবী, সাত আসমানের নবী, ফেরেশতাদের নবী, নবীদের নবী, 1,24,000 পয়গম্বর নবী রাসূল এসেছে, তাদেরও নবী, এবং আমরা তার উম্মত হয়ে সৌভাগ্য হয়েছি। আমাদেরও নবী আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদেরকে আল্লাহ পাক অনেক তৌফিক করে আল্লাহ পাক এই জান্নাতের বসার তৌফিক দান করেছে। আজকে দেখেন বহু মানুষ আছে, তারা এখানে ওখানে ঘুরতেছে, গিবত গিল্লা নানা রকম পরচর্চা,
ও দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এই জায়গাটা শ্রেষ্ঠ জায়গা, জান্নাতের বাগান, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জায়গাটা হচ্ছে কোরআন হাদিসের জায়গা, অর্থাৎ জান্নাতের রিয়াজুল জান্নাত, জান্নাতের বাগান। আজকে আমরা বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন তরিকাতে বিভক্ত হয়ে রয়েছি। আমার ভাইজানেরা আশেপাশে চলে আসেন ভাইরা, একটু কোরআন হাদিসের আলোচনা করব, তারপরে আস্তে আস্তে দোয়া করে চলে যাব। তাই আমার ভাইরা, যে কথা বলছিলাম, বিভিন্ন মতামত, বিভিন্ন ফিরকা, বিভিন্ন দল, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিয়ে গেলেন যে আমি চলে যাবার পরে একটাই দল জান্নাতে যাবে, অর্থাৎ হে আমার সাহাবারা ৭৩টা দল থাকবে। কটা? ৭৩টা। আমরা এখন জামাতি বলেন, আমরা এখন অন্যান্য দল বলেন, এই ৪-৫টা গুনাহ একই শেষ করতে পারি না। আহলে হাদিস এখন আর বেরিয়েছে, এর কথা আমরা মাথায় রাখবো। আবার ৭৩টা দলের যদি মতভেদ যদি রাখা হয়, তাহলে আমাদের মাথা হ্যাং করবে নাকি? সেই জন্য আমাদের একটা দলে থাকতে হবে, যে দলেতে আল্লাহ রসুলের কথা পাওয়া যাবে, সাহাবাদের কথা পাওয়া যাবে, সেই দল আমরা থাকবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যতই ভ্রান্ত দল হোক না কেন, আর যতই দল হোক না কেন, যে দলের মধ্যে কোরআন নাই, যে দলের মধ্যে সাহাবাদের কোনো আদর্শ নাই, সাহাবাদের কোনো রীতি নীতি পাওয়া যায় না, আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো কিছু বলে দিয়ে যায় না, সে দল যত বড়ই দল হোক না কেন, তাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা কোরআনটাকে ধরে নেব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটাই হচ্ছে আমাদের কামিয়াবির পথ। আখিরি জামানাতে কত ফিতনা চলছে। দেওবন্দবাগী বাংলাদেশের জমিনে নিজেকে খোদা বলে দাবি করলো। বাংলাদেশের জমিনে আরো ভণ্ড বেরিয়েছে, যারা নাকি জিকির আল্লাহ আল্লাহর নামে হবে, তারা পীরের নামে জিকির করে। আরো ভ্রান্ত দল বেরিয়েছে, যারা নাকি বিভিন্ন শিরকের পথে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, যাদের নাকি এরকমই আকাঙ্ক্ষা আছে যে আজরাইল আসবে, আমার কাছে আজরাইল আসবে না, আজরাইল আসবে আমার পীরের সুরাতে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। সেরকম যদি থাকতো, তাহলে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন আজরাইল আলাইহিস সালাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক আসমানে তুলে নিয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে আজরাইল আলাইহিস সালাম এসেছে, বড় বড় নবীদের কাছে এসেছে। তাহলে তাদের কাছে তো আসতে পারতো। তাহলে আজরাইল আলাইহিস সালাম নবীদের কাছে এসেছে, আর আমরা সেই নবীদের তো দূরের কথা, সাহাবাদেরকে দেখলাম না, সাহাবাদের পায়ের যোগ্য হলাম না, আর পীরের সুরতে নাকি আসবে আজরাইল। বলুন নাউজুবিল্লাহ। আজরাইলকে পাঠানো হবে শেষ পর্যন্ত, এমনকি কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জান সমস্ত কিছু রূহ কবজ করার পরে ফেরেশতা বলেন, তারপরে হচ্ছে দুনিয়ার জমিনে যত মানবকুল বলেন, শেষ পর্যন্ত আজরাইলকেও জান কবজ করবে না অন্য কেউ, আজরাইলকেও নিজের জান নিজেকে কবজ করতে হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুনিয়ার জমিনে কত ভ্রান্ত দল, কত রকমের কিছু, নিজেদেরকে আবার কেউ কেউ বলে যে আমার পীর, আমার ওলি নবীদের চেয়ে আগে, অর্থাৎ নবীদের চেয়ে ওপরে। বলুন নাউজুবিল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা 50,000 বছর আগে, আরো বেশি, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা আগে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক সংরক্ষিত রেখেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। একে পাওয়ার জন্য সমস্ত নবীরা পাগল, বেদ পাগল, রামায়ণ পাগল,
ত্রিপিটক পাগল, রবীন্দ্রনাথ পাগল, শ্রীকৃষ্ণ পাগল, এমন করে করে যত আজ পর্যন্ত মনীষ আছে সবাই পাগল। স্বয়ং আমাদের নবীকে পাওয়ার জন্য সাহাবারা পাগল হয়ে গিয়েছিল। পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছিলেন যে সাহাবাদের পায়ের যোগ্য আমাদের ধুলো, ওদের যে ধুলোর দাম, ওদের পায়ের যোগ্য আমরা পীর, আমি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী হতে পারিনি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে কত আগে তাদের দাম। অর্থাৎ এত যে ভ্রান্ত যে এখান থেকে বেঁচে আমাদেরকে কোরআন ও হাদিস যে পথে সাহাবাদের উক্তি পাওয়া যাবে, সাহাবাদের বর্ণনা পাওয়া যাবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলে যাননি সেই পথ থেকে ফিরে আসতে হবে। যে পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন সেই পথে আমাদের দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে। যদি আল্লাহর নবীর কোনো মতভেদ না পাওয়া যায়, সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদের কোরআন পাক যে কথা বলেছে, হাদিসে আল্লাহর নবী যে কথা বলেছে, সাহাবারা যে পথে চলেছে, আবার আমরা যদি ওই পথে যখন গুমরাহ হয়ে যাব, ওই পথ থেকে চলে এসে আবার হাদিস ও কোরআনকে ধরে নেবো, ওদের বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের বাঁচাটা কামায়াবি হবে, তাহলে আমাদের বাঁচাটা কামিয়াবি হবে। দুনিয়ার জমিনে কত রকম কত কিছু, আল্লাহর নবী চলে যাবার পরে দুনিয়ার জমিনে সাহাবারা এলেন, সাহাবারা চলে যাবার পরে আইয়ামে মুস্তাহিদি, তারপরে গওস কুতুব পরস্পর এসেছে। এসেছে এই দুনিয়ার জমিনে। আবার আল্লাহ ওয়ালাদের মানে এটাও নেই। কোরআনে যেইটুকুনি বলা হয়েছে, হাদিসে যেইটুকুনি বলা হয়েছে ততটুকু মানতে হবে, না মানলেও হবে না, আবার ছেড়ে দিলেও হবে না। যতটুকু মানতে বলেছে ততটুকু মানতে হবে। আকুনু মা'আস সাদিকিন আস-সাদিকিনা আস-সাদিকাত। আবার এক জায়গায় বলছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম, আল্লাহর ওলিদের জন্য কোনো খৌফ নাই, কোনো ডর নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যতটুকু মানতে বলেছে ততটুকু মানতে হবে, না মানলেও হবে না। তাহলে আল্লাহর ওলি কারা? এখানে প্রশ্ন। আল্লাহর ওলি কারা? সাদিকিন কারা? আল্লাহ পাক যে কোরআনে বললেন সাদিকিন কারা? যাদের ওসিলাতে আমরা দিন পেলাম, যাদের ওসিলাতে বলা বলেছে, যাদের ওসিলাতে আমরা এই দুনিয়ার জমিনে, আমাদের এই ভারতবর্ষের জমিনে আমরা দাড়ি টুপি পেলাম, কলমা পেলাম, তাদেরকে মানাটা হচ্ছে আমাদের জন্য জায়েজ। বলুন সুবহানাল্লাহ। তারা হিন্দের জমিনে রয়েছে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি। আল্লাহর ওলি কারা, সাদিকিন কারা? শোনেন, যাদের নাকি এক ওয়াক্ত নামাজ ভাগ ছিল না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যাদের নামাজ দেখে, যাদের ইবাদত দেখে, যাদের কোরআন পড়া দেখে দুনিয়ার জমিনে যারা পুরোহিত ছিল তাদের রাগ হতো, উযু করার পানি বন্ধ করে দিয়েছিল। আল্লাহ পাক এমন কেরামতি দেখিয়েছিলেন, ওই উযু করার পানি লুটাই পড়ে নিয়ে চলে এসেছিল। আনা সাগরের পানিটা, আনা সাগরের জায়গাটা, আনা সাগরের দিঘিটা শুকনো হয়ে গেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উযু করতেন আল্লাহর ওলিরা, নামাজ পড়তেন। তাহলে যারা বলে নামাজ মাপ গোপনীয় নামাজ, না, এটা ভুল কথা। নামাজ একমাত্র পড়তে হবে জাহেরি ভাবে, নামাজ পড়তে হবে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। আল্লাহর ওলি নামাজ পড়েছে, শুধু নামাজ পড়েন, এক ওয়াক্ত নামাজ তাদের ভাগ ছিল না। আবার তাদের নামাজগুলো আমাদের নামাজের মতন হবে না। তাদের নামাজগুলো ছিল এত এত গুরুত্বপূর্ণ, সঙ্গে এক একটা সেজদা, এক একটা রাকাত বহু ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জমিনে নামাজ পড়েছেন দাদা হুজুর পীর কেবলা, ফুরফুরা শরীফে যিনি শুয়ে আছে। তিনার ইবাদত এমন ছিল, তিনার তাসাউফ এমন ছিল, যার তাহাজ্জুদ কাজা ছিল না, যার আবাবিল নামাজ কাজা ছিল না, যার মধ্যে সালাতুত তাসবিহ নামাজ কাজা ছিল। সমস্ত নামাজ নিজে পড়তেন, আর নামাজের মজা এমন ভাবে আল্লাহ পাকের কাছে দিদার হয়ে যেত, সেই শিক্ষাগুলো তার খলিফাদেরকে দিয়ে যেতেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য তো এই নামাজকে ধরেই হয়েছে। নামাজের মধ্যে আল্লাহকে পাওয়া যায়, নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাকে
সমস্ত কিছু নূর পাওয়া যায়, নামাজের মধ্যে ফায়েজ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতের দিকে টেনে নেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই নামাজ ছাড়া ওলি হতে পারে না। সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী তিনি বলছেন, সাহাবারা যেভাবে নামাজ পড়েছিল, এত ইবাদত করার পরেও আমি তার পায়ের যোগ্য হতে পারলাম, আমি তার ধুলোর যোগ্য হতে পারলাম না। নামাজ পড়েছিল কারা? হযরতে হুসাইন। নামাজ পড়েছিল কারা? হযরতে ইমামে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নামাজ পড়েছিলেন কারা? হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হ্যাঁ, স্বয়ং আমার দয়ার নবীর দিকে চাই। আমার দয়ার নবী, বিশ্ব নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে নামাজ পড়েছিলেন, আর নামাজ পড়ার জন্য মসজিদুন নববীকে তৈরি করেছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার ইমাম নিজে হয়েছিলেন আর যার মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন বড় সাহাবা, যিনি হচ্ছেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মসজিদুল কুবা তৈরি করলেন মদিনাতে নামাজ পড়ার জন্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জমিনে বলা হয় আল্লাহর ঘর নামাজ পড়ার জায়গা না, এটা ভুল কথা ভাই। যদি এরকম মনে থাকে আমরা তওবা করলি। তাই যদি হতো আল্লাহর নবী তাহলে মসজিদুন নববী তৈরি করতেন না। আল্লাহর নবী মসজিদুন নববী তৈরি করলেন, হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে মুয়াজ্জিন বানালেন। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মসজিদুন নববী তৈরি হয়ে গেল। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ হতো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেউ আছে? নাই। তাহলে মসজিদ আল্লাহর ঘর মানতে হবে, মসজিদ আল্লাহর ঘর মানতে হবে। তার উপরের ঘর সর্ব 1 নম্বরের ঘর কোনটা? খানায়ে কাবা, যেখানে হাজিরা হজ করতে যায় এবং সামনে রেখে তারা নামাজ পড়ে, ওটা হচ্ছে আল্লাহর ঘর, 1 নম্বর ঘর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারা আল্লাহর ঘরকে যদি অস্বীকার করে, ওই কাবা শরীফকে অস্বীকার করতে হবে। আর যে কাবা শরীফকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অতএব এই যদি ভাবনা থাকে, যত বড়ই লাট সাহেব হোক আর যত বড়ই হোক, সে কোরআন পড়ে একা আর তার মানে করে উল্টো। সে কোরআন পড়ে ঠিক, তার ব্যাখ্যা দেয় উল্টো, ওই ব্যাখ্যাটাই তার ভুল, কোরআনের আয়াত ঠিক। অতএব যে যদি বড় মাওলানা যদি হয়, সে যদি কাবা শরীফকে যদি অস্বীকার করে, আল্লাহ পাক তাকে কাফের বানিয়ে দেবে। বুঝা গেল? তাহলে যেটি মানতে হয়, কাবা শরীফকে 1 নম্বর মসজিদ বলে মানবো, আল্লাহর ঘর বলে মানবো। দুনিয়ার জমিনে যেখানে আল্লাহ পাকের ঘর, সেটাই আল্লাহ পাকের ঘর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটাকে বলে আমরা মেনে নেব। মসজিদের নববী শরীফে আল্লাহর নবী নামাজ পড়াতে, তাদের নামাজগুলো কিরকম ছিল একটু বলবো। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ পড়তেন, এমন ভাবে নামাজ পড়তেন, হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজগুলো এরকম ছিল যেন মনে হবে একটা কাঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কখন সিজদা দেবে সাহাবারা তাকিয়ে থাকতো, মনে থাকতো না। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এক সময়তে তীর গেতে যায়। কি গেতে যায়? তীর গেতে যায়। সাহাবারা সবাই তীরকে টানতেছে, কেউ টানতে বার করতে পারে না। এমন যাচ্ছে কচকচ করে লাগে, আল্লাহু আকবার, লাগছে, কেউ তীর বার করতে পারে না। আল্লাহর নবী বলে দিলেন, হে সাহাবারা শোনো, আমার আলীর মুহাব্বত একটা জায়গায়, কোথায়? নামাজ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন নামাজ পড়বে, তখন তীরটা যেটা না এমনি টানতেছে, লাগতেছে, ছটকাচ্ছে। এমন সময়তে দেখা যায় হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সাহাবাদেরকে বলে দিলেন, হে আমার সাহাবারা, হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে যাও, তীরটা টেনে বের করো। এমন সময়তে দেখা যায় কিনা দুজন সাহাবা মিলে টানতেছে। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার নামাজ এমন ছিল, হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ পড়ছে, আল্লাহ পাকের ইসকে ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে, এমন ভাবে তীরটা টানছে, তীরের সঙ্গে রক্ত মাংস গুলো বেরিয়ে এসেছে। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোনো সারা নাই। সুবহানাল্লাহ। নামাজ ছিল নাকি? কি নামাজ? হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে তীরকে টানতে ছটকাচ্ছে, কিন্তু নামাজ এমন ভাবে পড়ছে তীরের সঙ্গে গোশত ভানি বেরিয়ে এসেছে। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোনো সাড়া নাই। সুবহানাল্লাহ।
আর আমরা সেই নামাজকে অস্বীকার করি। মনে রাখবেন, নামাজ আল্লাহ পাক দিয়েছে, আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন। বান্দা যখন নামাজ পড়বে, এই নামাজটা হবে দিদার, এই নামাজটা হবে আল্লাহ পাক দেখতে পাচ্ছেন, বান্দা যেন তাকে দেখতে পাচ্ছেন। যেন বলুন সুবহানাল্লাহ। এই নামাজটা আল্লাহ পাকের কাছে দিদার করতে যে এসেছিল, সেই নবীর নামাজটা ছিল উম্মতের জন্য মেরাজ, দেখা সময়। যেন বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ, হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ কিরকম ছিল? সাহাবা আজমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ভয় করতেন, এত কঠোর ছিল, এত ভয়ঙ্কর ছিল। কিন্তু আল্লাহর নবী চলে যাবার পরে সাহাবা আজমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরা আল্লাহর নবী অনুসরণে ইমামকে খলিফা করলেন। কাকে খলিফা করলেন? হযরত উমরকে। কিন্তু মুনাফিক বেদিনেরা একটাই চক্রান্ত ছিল যে দিনটাকে শেষ করার জন্য একমাত্র দরকার হযরত উমরকে কতল করা। কাকে? হযরত উমরকে কতল করা। এই ইসলামকে যদি শেষ করতে হয় তাহলে উসমানকে কতল করা, উসমানকে শেষ করে দেয়া। হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত ভয়ঙ্কর ছিলেন, কাফের মুশরিক মুনাফিকেরা কাঁপতো। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে পথে যেত, কাফেররা সেই পথ থেকে অন্য পথ চলে যেত। এত মানতো, এত ভয় করত। তো জানে মুনাফিক বেদিনেরা জানে যে এদেরকে কখন শহীদ করতে হয়। একটাই জিনিস, যেটা হচ্ছে যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ পড়বেন তখন এদেরকে কতল করতে হয়। জানে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন নামাজ দাঁড়িয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের ইশকে ফানাফিল্লাহ হয়ে যাবে, আর এইটাই কতল করা সবচেয়ে সুবিধা। কিতাবে এসেছে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামাজ পড়তেছেন। কি করছে? নামাজ পড়তেছেন। এমন সময়তে একজন মুনাফিক, অর্থাৎ তাকে কাফেরেরা অনেক প্রলোভন দিয়েছে, হে শোনো শোনো, হযরত উমরকে যদি মারতে পারো তাহলে তোমাকে এত লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কত লক্ষ টাকা? 2 লক্ষেরও বেশি সেই সময়তে, আরো কত দাম। কিন্তু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মারতে গেছিলেন উটের লোভে, আর এইটা কি করতেছে? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কতল করে দিচ্ছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কতল করে দেওয়া হচ্ছে কিসের লোভে? টাকার লোভে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মারবে, এই সময়তে দেখা যায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শেষ করে দেবে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শেষ করতে গেলে নামাজ দরকার। তাহলে ওই মুনাফিকটা কি করলো? নিজে দাড়ি টুপি পরে নিল। কি করে নিল? দাড়ি পরে নিল, টুপি পরে নিল। টুপি পরে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন সময়তে ভাইজানরা ভালো করে শুনবেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামাজ পড়তেছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখনই রুকু করলেন মারতে পারলো না, এমন কি না আস্তে আস্তে তাসাউরুতে যায়, মারতে পারলেন না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখনই সিজদার মধ্যে গেছে, ওই সময়তে মুনাফিকটা দেখতে পেয়েছে, এই সময়তে ফানাফিল্লাহ হয়ে গেছে। ওই সময়তে দেখা যায় কিনা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিঠেতে একটা করে তীর মেরেছে, মেরে আবার বের করে নিয়েছে। এমন সময়তে সাহাবারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা ওই সময়তে রক্তে রাঙিনা হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামের নিয়ম কিনা সালাম যতক্ষণ না ফিরানো হয় ততক্ষণ বলে চিল্লানো যাবে না। সালাম ফিরানো শেষ হয়ে গেল, আল্লাহ পাকের ওই সাহাবা, আল্লাহর নবীর ওই সাহাবা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহু আকবার বলে কেটিয়ে পড়লেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হে সাহাবারা শোনো, হে সাহাবারা শোনো, আজকে আমাকে মেরে দিয়েছে, আজকে আমার তলোয়ার ছেড়ে দিয়েছে, আমি আর বাঁচতে পারবো না।
তবে মনে রেখো আমার পরে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাহাবা হবে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইমাম হবে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা খলিফা হবে। তবে মনে রেখো আজকে এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে ওই মানুষটাকে পাকড়াও করো। সবাই মিলে যখনই পাকড়াও করলো, দেখা গেল না মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ পড়তো, মুসলমানদের সঙ্গে উঠা বসা করতো, কিন্তু টাকার লোভে সাহাবাকে মেরে দেওয়ার প্রলোভন করেছে, সাহাবাকে মেরে দেওয়ার প্রলোভন করে। তারা আজকেও তারা নামাজ পড়ছে, যারা পাশে আপনারে রয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে যদি আপনার ওই রকম হিংসা গীবত ওই রকম থাকে, তাহলে এই রকম মুনাফিকদের একটা চরিত্র হবে। ইসলামকে মিটানোর জন্য, নবীকে মিটানোর জন্য, আলেমকে মিটানোর জন্য খোদে লাগে, এরকম মুনাফিকে পরিণত হবে। বুঝা গেল? তাহলে নামাজ পড়তে হবে হানাফিল্লাহ হয়ে, এরকম ভাবে ওরা নামাজ পড়েছিল। তাহলে আজকে দুনিয়াতে এরকম মুনাফিক আছে কিনা? আপনার পাশে নামাজ পড়ছে হিংসা, আপনার পাশে নামাজ পড়ছে তার ভিতরে গীবত, আপনার পাশে নামাজ পড়ছে তার ভরি ভরি হিংসা। এ নামাজে জান্নাত পাওয়া যাবে না। জান্নাত পাওয়া যাবে যে নামাজ পড়েছিল সাহাবারা, সেই নামাজের মধ্যে জান্নাত পাওয়া যাবে। যে নামাজে পড়েছিল বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সে নামাজে জান্নাত পাওয়া যাবে। যে নামাজে নামাজ পড়েছিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সে নামাজে জান্নাতে পাওয়া যাবে। হানাফিল্লাহ হয়ে যেত। কাফিররা দেখতো এরা কি নামাজ পড়ছে, যখন জামাতে নামাজ পড়তো যেন কার দেরিয়ে আছে, যেন বলো সুবহানাল্লাহ। আর আমরা নামাজ পড়লে বিভিন্ন জায়গায় মন চলে যায়। নামাজের মধ্যেই সবকিছু পাওয়া যাবে, আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়া যাবে, জান্নাত পাওয়া যাবে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা বলি। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ যখন হয়েছিল, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ যখন হয়েছিল, ওই সময়তে জুম্মার দিন ছিল, ওই সময়তে জুম্মার দিন ছিল। হযরত হুসাইন, এটা কতটা ভালো করে শুনি ভাই, এই কথা বলে শেষ করব। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাকে বলা হয় ইমাম, আজকে আমরা বলি ইমাম। ইমাম কে? ওলিদের ওলি এক নম্বর, যিনি নাকি হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি আসতো, কিন্তু এই দুনিয়ার জমিনে ওলি বলে কোনো গন্ধ থাকতো না। সেই হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুনিয়ার জমিনে এসেছে বলেই তার পরস্পর বংশধররা যতদিন দুনিয়ার জমিনে থাকবে, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জমিনে ওলি বলে আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন। একজন আরেকটা হাদিসে এসেছে যে একজন মুমিন থাকবে, একজন মুসলমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে ফানা করবেন না। তো কি বলা হলো? হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হচ্ছে ওলিদের সরদার। সেই হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি নাকি নামাজের জন্য, দিনের জন্য সারাটা জিন্দেগিটা ব্যয় করে দিলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে সেই আলী থেকে যত ওলি এসেছে, আজকে দুনিয়ার জমিনে দেখেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, এইদিকে পীর আব্দুল কাদের জিলানী, সমস্ত পীরদের সরদার, অন্যান্য গোলাম সরোয়ার, এমন করে যত পীর রয়েছে সবাই কিন্তু একজনকেই মানে সরদার বলে মানে, যিনি নাকি আব্দুল কাদের জিলানী, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই আব্দুল কাদের জিলানী তিনি কত বড় নামাজের পাবন্দি করতেন। সেই আব্দুল কাদের জিলানী যিনি হচ্ছে মারেফাতের সরদার ছিল, যে বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি নাকি এখান থেকে দেখতে পেতেন অপর দুনিয়াতে কি হচ্ছে, এক জায়গা থেকে অপর দুনিয়াতে দেখতে পেতে, অপর জায়গাতে দেখতে পেত যে কি অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ পাক সেই রোহানি চোখটা খুলে দিয়েছিল, বাতিনি চোখটা খুলে দিয়েছিল, মারেফাতের সরদার ছিল। সেই আব্দুল কাদের জিলানী সাহাবাদেরকে কত মানতেন। আজকে দুনিয়ার জমিনে পীর আবু বকর সিদ্দিকী, তিনি কত সাহাবাদেরকে মেনেছেন, তিনি আল্লাহর নবীর তরিকাকে কিভাবে নিয়েছেন। তাই আমার ভাইজানেরা, মারেফাতের যদি হকদার হতে হয় এই পীরপন্থী মানুষ, তবে যারা দিনের জন্য কুরবান দিয়ে গেছে, রাসূলের জন্য কুরবান দিয়ে গেছে, সাহাবাদের জন্য কুরবান দিয়ে গেছে, একটুকু সরিয়ে দিতে বিপদ চাই না। আজকে আমাদের কি বলি, নামাজ পড়লে পারে বাতিনি নামাজ হয়ে যাবে, আবার
বলা হয় নামাজ পড়া হচ্ছে শুধরানোর জন্য। এটা ভুল কথা ভাই। নামাজ পড়া হয় একমাত্র আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য। যারা বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাককে রাজি করার জন্য, যাতে আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত আল্লাহ পাক দেয়, জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আল্লাহ পাক যেন আমার প্রতি রাজি হয়ে যায়, এই জন্য নামাজ। আজকে দুনিয়ার জমিনে নামাজ বলে নামাজের নামে কত রকমের ফেরকা চলছে। তাহলে পীর আল্লাহওয়ালা মানুষরা, তাদের নামাজ ছিল মারেফাতি নামাজ, যাদের গোপনীয় নামাজ, যাদের নামাজে বড় বড় কোরআন তেলাওয়াত আর বড় বড় সূরা পড়ে তাদের রাতকে রাত পার করে দিত, যাদের অতুলনীয়, যাদের ওসিলাতে এই দুনিয়ার জমিনে ভারতবর্ষের জমিনটা কায়েম হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জমিনটা কায়েম হয়েছে। পীরকে আমরা মানবো, ইসলাম যেটা বলছে তাকে আমরা মানবো। যে ইমামে হোসাইনের কথা বলছিলাম, এই ইমামে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি নাকি এই নামাজ অর্থাৎ দ্বীনের জন্য যিনি নাকি নিজে শহীদ হয়ে গেলেন। মুহররমের 10 তারিখ ছিল। হযরত ইমামে হোসাইন নিজে বলেছিলেন, হে কাফের কুফারেরা, আমাকে একটুখানি নামাজ পড়তে দাও, জুমার 2 রাকাত নামাজ পড়া হবে। এই জিদ কতটা করে দিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। হযরত হোসাইনের কথা বলে শেষ করব। নামাজের জন্য হযরত হোসাইন নিজে জীবন দিলেন গো। নামাজের জন্য হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে শহীদ করে নিলেন। নামাজের জন্য, দ্বীনের জন্য নিজেকে শেষ করে দিলেন। সেই হযরত হোসাইন যখন নাকি ওই কুফা নগরীতে পৌঁছেছিল, বলেছিল আমাকে বায়াত গ্রহণ করে দেওয়া হবে, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রলোভন করেছিল। হযরত ইমামে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন নাকি কুফাতে পৌঁছালেন, তখন উল্টো পরিস্থিতি দেখতে পেল। তখন সব মুনাফিক বলল হয়ে গেল এক, কিন্তু হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, হে হোসেন, আমরা তোমাকে বায়াত গ্রহণ করব, আমাদের ওখানে আছেন। কিন্তু যখন পৌঁছালো দেখতে পেল উল্টো। হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুদ্ধ করার জন্য, হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহুকে যুদ্ধ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করলো। তখন হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফিরে আর গেলেন না। আমার নানা জান আজ থেকে অনেক বছর আগে বলে দিয়ে গেছে যে হোসেন, তোমার এই কারবালাতেই তোমার ওই কারবালাতে তোমাকে শহীদ হতে হবে, অর্থাৎ ওখান দিয়ে যেন ফিরে এসো না। তো সেই সময়তে অনেক সাহাবারা বলেছিল হোসেন পেরিয়ে চলো, কিন্তু হোসেন বললেন না, আজকে যদি আমি পেরিয়ে যাই তাহলে গোটা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে হোসেন ভয় পেয়েছে, হোসেনের লড়ার ক্ষমতা নয়, কিন্তু বদনাম হয়ে যাবে। হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মারলেন না ইয়াজিদকে, তাই নিজে স্বীকার করলেন না ইয়াজিদকে, তাই নিজে শহীদ হয়ে গেলেন। আর ইসলামে এই বড় বড় মনীষীরা পাওয়া যায়, যাহার কারবালা पे इस्लाम जिंदा होता है, हर कलाम वाला की बात নাকি। আজকে যদি হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদি ইয়াজিদকে মেনে নিত, তাহলে ইসলামটা মিটে যেত। তাহলে বলতো এরা সত্যটাকে মেনে নেওয়ার ভয়েতে এরা পালিয়ে গেছে। তাহলে সত্যটা দেখানোর জন্য, কোরআনটাকে দেখানোর জন্য, নানাজির ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বনবীর দ্বীনটাকে দেখানোর জন্য নিজে মানলেন না, অথচ হকের পথে শহীদ হয়ে গেলেন। এখান থেকে বোঝা গেল কিয়ামত পর্যন্ত এটাই মনে থাকবে, হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে গেছে একমাত্র দ্বীনকে কুরবান করার জন্য, দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য, দ্বীনকে দুনিয়ার জমিনে ছড়ানোর জন্য, ফেলানোর জন্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাবু গাঁথলেন। জয়নাল আবেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শহরগণ বললেন, হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলার স্ত্রী, আমার বাচ্চার খুব জ্বর হয়েছে, একটু পানি দাও। কোনোই পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ফুরাত নদীর তীরে বলা হয়েছে, ওই ফুরাত নদীটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন ভাববে যে কিয়ামতের আলামত। এখন ফুরাত নদীটা দেখছিলাম অনেকটা শুকিয়ে গেছে, তাহলে আমাদের কিয়ামত কাছাকাছি এসে গেছে। তাহলে ভাই আমরা বেশি বেশি তওবা না করি। আমাদের কিয়ামত যার লক্ষণ, যা ৭৩টা ফেরকা বেরোচ্ছে আস্তে আস্তে, তাহলে আমাদের কিয়ামত কাছাকাছি এসে পড়েছে। এটা হাদিস।
তো ফুরাত নদীতে নিয়ে গেলেন হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে, জয়নাল আবেদিনকে কোলে করে নিয়ে। এমন সময় ফুরাত নদীতে যখন নাকি পানি খাওয়াতে যাবে, একদল মুনাফিকেরা দেখতে পেল হযরতে হুসাইনকে নিয়ে এসেছে, হযরতে হুসাইনকে পানি খেতে দেবে না, চিৎকার মেরে বলেছিলেন, ও আমার নানাজি উম্মতেরা, একটু পানি খেতে দাও, আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমার ছেলে খুব পেরেশান আছে, একটু পানি খেতে দাও। কাফের মুশরিকেরা মানল না, জয়নাল আবেদিনকে সঙ্গে সঙ্গে তীর মেরে কতল করে দিল। ওই সময় তো হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেছিলেন, ও শহর বানু, শুনো শোনো, আজকে তোমার জয়নাল আবেদিন শেষ হয়ে গেছে চিরতরে, তবে মনে রাখবে আগামীকাল জুমার দিন আমাকে বেরোতেই হবে। হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারপরে দিনে রেডি হলেন, ইজিপ্টের সঙ্গে লড়াই করবে, ইজিপ্টের সঙ্গে লড়াই করবে। তাহলে যারা এই দিন ইসলামকে বাঁচানোর জন্য হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফুরাত নদীতে নিয়ে গেলেন, আর নিজের ছেলে শহীদ হয়ে গেল। আহারে, 4-5 বছরের বাচ্চা, কোন কিতাবে অনেক ব্যাখ্যা এসেছে, শহীদ করে দিল, তবু মনে করলে পেরিয়ে আসতে পারতেন নাকি? নিজের ছেলেকে শহীদ হয়ে গেল, তবু ওই কারবালা থেকে পেরিয়ে এলেন না। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু বললেন, আমার নানা জান যে কথা বলেছে তার উপরেই আমি থাকবো, তা থেকে আমি ফিরে আসবো না। সেই সময়তে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, একজন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। ওই স্ত্রী স্বপ্ন দেখছেন, এমন সময়তে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ থেকে, রওজা মুবারক থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছে। এই সময় আমার স্ত্রী, আজকে শোনো শোনো, হযরতে হুসাইন শহীদ হয়ে যাবে, তুমি কেঁদো না, কেঁদো না, আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করো যেন হুসাইনের ওসিলাতে আল্লাহ পাক যেন জান্নাতে দেয়। যেন বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই সময়তে ঘুম পেয়ে গেল হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, জানো যেই একটা পুতুল ছিল, একটা মাটি ছিল, হযরতে ওই হুসাইনের মুহাব্বতে উঠে পড়লেন। উঠে পড়ে দেখছে কিনা লাল কালো বর্ণের মাটি ছিল, ওই মাটিটা যেন লাল বর্ণ হয়ে গেছে। ওখান থেকে বুঝতে পারলেন হযরতে হুসাইন নাই, আর দুনিয়ার জমিনে নাই। হাও 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 করে কাঁদতে কাঁদতে ছোটে এমন সময়তে দেখতে পাচ্ছেন কারবালার ময়দানটা জানো রক্তে লাল হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? রক্তে লাল হয়ে গেছে। হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুম্মার দিন বাবা, হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন সময়তে মারতে মারতে, তীর মারতে মারতে নামাজের টাইম চলে এসেছে। নামাজ যখন পড়তে যাবে তখন নাকি বলেছিল সীমার চলে এসেছে, মারবে বলে রেডি হয়ে গেছে। সীমারকে বলেছিল, ওরে সীমার রে, আমার নানাজি আজ থেকে কত বছর আগে বলে দিয়েছিল তোর হাতে আমার মরণ হবে। ওরে সীমার রে, আমাকে একটু নামাজটা পড়তে দে। নামাজ পড়তে দেওয়া হবে না, কোন রকম একটু ফন্দি কাটা গেল, নামাজের মধ্যে মারতে হবে। বললো লাও নামাজ পড়ে এলাও। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেন, এক রাকাত নামাজ পড়লেন। দ্বিতীয় রাকাতে যখন সিজদায় গেছে, হযরত হুসাইনের তীর মারতে মারতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কতল করে দেয়া হলো। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুন্ডটা কেটে দেয়া হলো। এই খবরটা নবীজির স্ত্রী থাকতে পারলেন না। আরে কারবালার ময়দানটা লালে লাল বর্ণ হয়ে গেছে। ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ, যারা নবীকে কতল করার জন্য এত কষ্ট করে, যারা সাহাবাকে এত কতল করার জন্য এত কষ্ট করে, যারা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা মিটানোর জন্য এত চক্রান্ত করলো, ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ, এদেরকে তুমি কখনো নাজাত দিও না। কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে তুমি পাকড়াও করো। তাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা নামাজ পড়বে না, যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গী হবে না, এদের সঙ্গী হবে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নাস্তানাবুদ করবে। কিয়ামতের ময়দানে যেমন হুসাইনকে মারার জন্য চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এদের সঙ্গে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কতল
মারা হয়ে গেল। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপর ওই মাথাটাকে নিয়ে এত পিষতে পিষতে বেউজ্জতি করতে করতে যখন এজিদের কাছে হাজির হলো, এবং কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, আহারে আজকে মুনাফিকের দল, এজিদকে কেউ মুনাফিক বলে, এজিদকে কেউ নামাজি বলে, এজিদকে কেউ ঈমানদার বলে। যে এজিদকে ঈমানদার বলবে তার ঈমান থাকবে না। এজিদ হলো একজন পাক্কা কাফের মুনাফিক। এজিদ হলো একজন পাক্কা কাফের মুনাফিক। যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে মারে সে কখনো মুমিন হতে পারে? এজিদ হলো একজন পাক্কা কাফের। যারা কাফের মুনাফিক লেখা রয়েছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন ভাবে তাকে কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামে দেবে। সেই এজিদ কখনো সেই ঈমানদার হতে পারে না। এজিদ হলো একজন পাক্কা কাফের। তো হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাথাটাকে নিয়ে এজিদ খুশি হয়ে গেল। এজিদ আল্লাহর নবী আল্লাহর নবীর নাতি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাথাটাকে নিয়ে এমন কি করছেন না, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাথাটাকে নিয়ে কিতাবের মধ্যে এসেছে, আল্লাহর নবীর নাতি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাথাটাকে নিয়ে মারতেছে, চোখে মারে, নাকে মারে, এমন করে অন্যান্য জায়গাতে মারে। এমন সময়তে আল্লাহর নবীর একজন সাহাবা আর থাকতে পারলেন না, কেঁদে ডুগরে ডুগরে বলে, আমাকে কতল করে দাও, কতল করে দাও। আমি যখন ছিলাম হযরত হুসাইনকে কত চুমা দিত, হযরত হুসাইনকে কত কোলে তুলে দিত, আজকে সেই মুখেতে তুমি কি করে মারতেছ, আমাকে শহীদ করে দাও। ওই সময়তে এজিদের মায়া হলো না, ওই সময়তে সাহাবাকে কতল করে দিয়েছিল। এমন কিনা বললে পরে আপনাদের বুকটা কেঁপে যাবে, আপনাদের রক্তটা খারাপ হয়ে যাবে। ওই সময়তে এজিদ কি করেছে কিনা, মসজিদের মধ্যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাথাটাকে 1 সপ্তাহ ধরে টাঙ্গে রেখেছিল। এরা বলো নাউজুবিল্লাহ। 1 সপ্তাহ ধরে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু মাথাটাকে টাঙ্গে রেখেছিল। তাহলে এরা কখনো হতে পারে মুমিন? এরা কখনো নামাজি হতে পারে? কখনো হতে পারে না। এরা হলো পাক্কা কাফির, এরা হলো মুনাফিক। কিয়ামতের ময়দানে এরা কোনো নাজাত পাবে না। তাই আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়ে গেলেন, যারা আমার আহলে বায়াত, আমার বংশকে অনুসরণ করবে, নামাজের জন্য কুরবান হবে, কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ আর নবী তাদেরকে নিয়ে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সঙ্গীদেরকে নিয়ে আমি আল্লাহর নবী তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইসকে ফানাফিল্লাহ হে, আরে এই কথা যখন শুনে ফানাফিল্লাহ যারা আল্লাহ নবী, তারা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, হাউ 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 করে কেঁদে ফেলে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই কি হুসাইন। তাহলে এই কথা বলে শেষ করব। এই জন্য কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই রক্তটা রাখা আছে, কিয়ামতের ময়দানে যারা দ্বীন ইসলামের জন্য ত্যাগ করবে, দ্বীন ইসলামের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এত লড়াই করবে, কিয়ামতের ময়দানে ওই হুসাইনের রক্তের বিনিময়ে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলবেন, ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ, ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ, যারা হুসাইনকে শহীদ করলো, যারা হুসাইনকে শহীদ করলো, আমি ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা রক্তকে নিয়ে গুনাহগার উম্মতিদের জন্য দোয়া চাই। এই গুনাহগার উম্মতিদের জন্য আপনার কাছে নাজাত চাই। এই রক্ত রসিলা করে যারা দ্বীনটাকে মেনে নিয়েছে, সুন্নতকে মেনে নিয়েছে, আর এই রক্ত করে দিয়েছে, আজকে দুনিয়ার জমিনে কত কিনা করেছে। ও রব্বুল আলামিন, আমি ফাতেমা বললাম আল্লাহ এদের রসিলা করে, আমার পুত্রর রসিলা করে, রক্ত রসিলা করে আল্লাহ পাক নাজাত দিতে হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এই ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা শুনে যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার পথে চলেছে, আহলে বায়াতকে পথে চলেছে, এই পাক পাঞ্জাতনকে মেনেছে, অর্থাৎ আহলে বায়াতকে মেনেছে, হযরত ইমামে হাসান, ফাতিমা এদের থেকে বংশ, এদেরকে যারা মেনেছে আজ পর্যন্ত কিয়ামতের ময়দানে এদের আর এই দুনিয়ার জমিনে এদের মুহাব্বত যারা রেখেছে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঈমানদার সঙ্গে আল্লাহ পাক ওই ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কথা শুনে আল্লাহ পাক জান্নাতে দেবে। সুবহানাল্লাহ। যে হযরত হুসাইন কারবালার ময়দানে নামাজের জন্য যুদ্ধ নিজেকে শেষ করে দিলেন, সেই নামাজকে কি করে তোমরা অস্বীকার করো?
আমার ভাইজানেরা, সে নামাজ পড়বে, নামাজের মধ্যে সবকিছু পাবে, নামাজের মধ্যে আল্লাহকে পেয়ে যাবে, নামাজের মধ্যে পাক পাঞ্জাতনকে পেয়ে যাবে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু বংশ মুহাব্বত জন্মাবে। এই নামাজের উসিলা করে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী তোমাদেরকে নিয়ে সুপারিশ করে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু জান্নাত দিয়ে দেবে, জান্নাতে নিয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা সেই নামাজকে ধরবো, এই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু কুরবান হয়ে গেলেন, শহীদ হয়ে গেলেন এই দ্বীন ইসলামের জন্য। আমরা সেই কলমাকে ধরবো, আমরা সেই সুন্নতকে ধরবো, আমরা বিভ্রান্তে পা দেবো না বাবা। আজকে ৭৩ দল, কত রকম দল চলছে, কত রকম দল চলছে। আজকে যে পথের জন্য, যে কোরআন হাদিসের জন্য হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু নিজে শহীদ হয়ে গেলেন, আহারে সেই পথটাকে আমরা ধরে থাকি, আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক নাজাত দেবেন। পীরপন্থী মানুষরা হযরত হুসাইনের কথা বললে, হযরত আলীর কথা বললে এত ডুবরে ডুবরে কাঁদে, ইসকে ফানা ফিল্লাহ হয়ে যায়। আহারে জি, হযরত হুসাইন এত কষ্ট করলো, নিজের গর্দানটা যখন দিয়ে দেবে, এজিদ বলছে একদিক থেকে তলোয়ার চালাচ্ছে, তলোয়ার চলে না, অপর দিক থেকে তলোয়ার চলে না। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও তো জিন্দা হতে পারতেন, তখনও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, হে সীমার শোনো, হে সীমার শোনো, আমার নানা জান যেখানে যেখানে চুমু দিয়েছে সেখানে সেখানে তলোয়ার চালানা আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখানে হারাম করে দিয়েছে। তখন এই নামাজের জন্য, তখন এই দিনের জন্য মেনে নেয় না। তখনও আল্লাহর নবীর নাতি বললেন, এই জায়গাটা ফাঁকা আছে, শোনো এই জায়গাতে তলোয়ার চালাও, কারণ আমার নানা জান বললেন তোর হাতে আমি শহীদ হব, এই জায়গাতে ফাঁকা আছে, এই জায়গাতে তলোয়ার চালাও। এই জায়গাতে তলোয়ার চালিয়ে দিল। হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজে মত হয়ে গেলেন, ওই জায়গাতে তলোয়ার চালিয়ে দিল। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সীমানের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। তিনি যদি মনে করতেন, ওই সময় তো নিজেকে বলে নিতেন যে আমি মেনে নিচ্ছি তোমাকে, নাকি? তখনও পর্যন্ত নিজে মানলেন না। এই নামাজের জন্য, এই কোরআনের জন্য, এই সুন্নতের জন্য তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নবীর নাতি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কুরবান করে দিলেন নিজেকে। তাই আজকেও আল্লাহর ওলিরা, আল্লাহর নবী আশিকানারা, আহারে যারা হানাফিল্লাহ হয়ে যায়, হযরত হুসাইনের কথা মনে পড়ে যখন, ইমামে আলীর কথা যখন মনে পড়ে, ফাতেমার কথা বলে, তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, ইসকে হানাফিল্লাহ হয়ে যায়। যাদের মধ্যে আহলে বায়াতের মুহাব্বত নাই, তারা হচ্ছে এজিদের দল। যাদের মধ্যে আহলে বায়াতের পরিপূর্ণ ঈমান আছে, আল্লাহ পাক তাদের দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ ওয়ালা করবে। আর এদের ওসিলাতে, এই হানাফিল্লাহর ওসিলাতে, আহলে বায়াতের মুহাব্বতের ওসিলাতে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক নাজাত দেবে, জান্নাতে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা দুনিয়ার জমিনে আমরা নামাজ, যে নামাজের জন্য, এই দিনের জন্য এত কুরবান দিয়ে গেলেন, যে আল্লাহর ওলিরা এই নামাজকে পড়ে কায়েম করলেন, এই দুনিয়ার জমিনে টুপি দাড়ি জন্য কত নিজেকে জিহাদ করলেন, সে আল্লাহর ওলিদেরকে আমরা ধরে থাকবো। তাদেরকে আবার যারা অস্বীকার করে, এরাও ভালো নয়, এরাও একটা ফেরকা। তাদেরকে আবার যারা অস্বীকার করে, তারা কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে। অসাদিকিন তারাও কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে, এরাও ভালো নয়। তাহলে যেটা আল্লাহ বলেছে ওলিদেরকে মানতে, আল্লাহ রাসূলকে মানতে, আল্লাহ রাসূল সাহাবাদেরকে মানতে, সেইটুকুনি ধরবো, খাঁটি ভাবে ধরবো। আমাদের ইমানের মধ্যে গলত আসবে না। আবার না মানলেও কঠিন, আবার মানার মতন মানবো, ভণ্ড জায়গায় চলে যাবো না। ভণ্ড জায়গায় চলে যে আমাদের ইমানটাকে শেষ করে দেবো না। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি আমি সিজদা করতে বলতাম, হে আমার নবী তুমি বলে দাও দুনিয়ার বাসীদেরকে তোমার মা বাপের পায়ে সিজদা করতে বলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মা বাপের চেয়ে এত বড় পীর কেউ নাই, তাকেও আমি বারণ করেছি। অর্থাৎ বলে কদম বুসা বলা হয়েছে, যখন সিজদাটাই সেজদা যখন ঠেকিয়ে দেবে, সেটা তোমার সিজদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ এটা করা যাবে না, সেই মা বাপের পায়ে সিজদা করাটাও আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ কোন মাজার বলেন, কোন পীর বলেন, এগুলো সিজদা করা আল্লাহ পাক হারাম। শিরক আল্লাহ পাক সব গুনাহ মাফ করে, এই শিরকের গুনাহ মাফ করে না। কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামী হতে পারেন। অতএব কোন মাজার বলেন, কোন পীরের পায়ে সিজদা দেবেন না বাবা, এ থেকে দূরে থাকবে। এটা কঠোর শিরক। যখন আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সিজদা দিয়ে দেবেন, তখন আপনার ঈমানটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি শিরক, আপনি আল্লাহর সাথে শরীক অংশীদার করে ফেলবেন।
আমরা হক ইলমকে ধরবো। হযরতে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি কখনো বলে যায় না আমাকে সেজদা দাও। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী কখনো বলে যায় না আমাকে সেজদা দাও। এই পশ্চিমবাংলার জমিনে যিনি রাজা, যিনি ওলিদের ওলি দাদা হুজুর ফিরকাল্লাহ ফুরফুরা শরীফে শুয়ে রয়েছে, যার ওসিলায় আমরা আজকে এই সব দাড়ি টুপি পেয়েছি, যার নিজেই সব সেই ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিক বলে যায় আমার পাশে সেই দাদাও। আজকে তার কবরে যেয়ে দেখো মাটি বিছানা আছে, ওপরটা কোনো চাদর নাই, ওপরটা কোনো চাদর নাই। যাও জিয়ারত করো, সরে পড়ো, আল্লাহর দিকে জিয়ারত করে সরে পড়ো। সেই দাঁড়িয়ে আপনি হারাম বলে লেখা আছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমরা হক পীরকে ধরবো, হক তরিকাকে ধরবো। হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে পথে কুরবান করে গেছে, সেই পথটাকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরিকাকে, কোরআনকে আমরা এভাবে ধরে থাকবো, আমাদের নাজাত হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত আমাদের জন্য সহায় হয়ে যাবে। কিয়াম করে শুরু করব। আল্লাহ পাক বলার চেয়ে বেশি বেশি করে আমল করার তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আমরা ফুরফুরার মানুষ পাই, আমরা একটু কিয়াম করি। ইয়া রাব্বি সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল। মেরা উঠে দাঁড়াবে, অসুবিধা নেই, নারবিয়া দেবী উঠে দাঁড়াও। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সালাম পাঠান না চেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। মেরা উঠে দাঁড়াও। ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ তাইফের দুষ্টু এ ছেলেরা নবী কে পাগল ও বলিয়া হইল আসমান ও কাঁপিয়া উঠিল আরশ ও কাঁপিয়া। ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আপে সুলতানে ও মদিনা মহব্বতে ওহিও এ সकीना नूर से मामू ए रसीना मिस्क से बेहतर ए पसीना। या नबी या रसूल या हबीब अम्मा ओ अमीना नबी जी रे दुधमा ओ हलीमा नबी जी रौजा ओ मदीना दयार नबी रे नाती हसन हुसैन। या नबी सलाम या रसूल या हबीब सलाम ओ अलाइका सलावतुल्लाह अलाइका। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन व अबदन नबी पर अपने मदद अल्लाहुम्मा सल्लि अला ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। কোরআন শরীফ খতম আছে নাকি? নেই তো? দোয়া করে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে। সকলে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ।